قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا من الصالحين. سورہ آل عمران کا زیادہ تر سخن نصارہ کے عقائد اور نظریات کی طرف ہے۔ نصارہ کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الوہیت کا اور ابنیت کا تھا، یعنی نصارہ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ سورہ آل عمران میں نصارہ کے انہی عقائد اور نظریات کی تفصیل ہے۔ گزشتہ درس میں جو بات گزری تھی تو وہ دو باتیں تھیں، ایک فضائل مریم اور دوسرا فرائض مریم۔ حضرت مریم علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ تھا اور دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کے فرائض کا تذکرہ تھا۔ مریم علیہ السلام کے جو فضائل تھے وہ تو یہ تھے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی وصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ جل شانہ امن والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بچپن ہی سے منتخب کر لیا تھا، اور اللہ جل شانہ امن والدہ نے ان کو تمام ناپسندیدہ افعال سے پاک کیا تھا، اور پھر بالغ ہونے کے بعد بھی اللہ جل شانہ امن والدہ نے ان کو منتخب فرمایا تھا۔ وہ جو فرائض مریم یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی ذمہ داریاں تھیں، ڈیوٹیاں تھیں، ان کا بیان یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اس میں اللہ جل شانہ امن والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی 3 ذمہ داریوں کو بیان فرمایا۔ پہلی ذمہ داری اقنتی لربک، تو اپنے رب کی عبادت کرتی رہنا، واسجدی سجدہ کرتی رہنا، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہنا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی ذمہ داری۔ آج کے درس میں جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان آیتوں میں بھی 2 باتوں کا بیان ہے، ایک حضرت مریم علیہ السلام کی بشارت کا تذکرہ ہے اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ۔ اللہ جل شانہ امن والدہ کا ارشاد اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر فرشتوں سے مراد صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات وہ تمام فرشتوں کی طرف سے سمجھی جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر جمع کا لفظ ارشاد فرما دیا اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، ایسے کلمے کی جو اللہ جل شانہ امن والدہ کی جانب سے ہوگا۔ مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے کلمات ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ امن والدہ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ اگر زمین کے اندر موجود جتنے بھی درخت ہیں وہ ساری کلمے بن جائیں، اور سمندر کے اندر موجود جتنا پانی ہے وہ ساری سیاہی بن جائے، اور یہ اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ تو کائنات کے اندر موجود ہر حرف کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خاص طور پہ کلمہ کہا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو اسباب عادیہ کے خلاف ہوئی، ورنہ تو اسباب عادیہ یہ ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد حمل ٹھہرتا ہے اور پھر بچے کا وجود ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف فرشتے کی بھوک کی وجہ سے ان کا حمل ہوا تھا۔ اگلے جتنے بھی مراحل تھے وہ تو سارے ایسے ہی تھے جس طرح عام بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ماں کے پیٹ کے اندر رہے ہیں اور باقی بچوں کے پیدا ہونے کی طرح پیدا ہوئے، لیکن چونکہ ان کا حمل بغیر باپ کے تھا تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ امن والدہ نے ان کو کلمہ کہتے ہیں۔ ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک ایسے کلمہ کی منہ جو اللہ جل شانہ امن والدہ کی جانب سے ہوگا۔ تو بہرحال یہ حضرت مریم علیہ السلام کی بشارت کا تذکرہ تھا۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف اور ان کے فضائل۔ ان کی ایک فضیلت تو یہی ہے بکلمۃ منہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शाअनुहु अम्मा नवालुहु ने अपना कलीमा कहा है। किसी भी चीज की जब बड़ी चीज की तरफ निस्बत कर दी जाए तो उस चीज के अंदर भी अजमत पैदा हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आम घर है और एक अल्लाह का घर है, तो जब आम घर है तो उसकी कोई हैसियत और कोई मुकाम नहीं है, लेकिन जब उसी घर की अल्लाह जल्ल शाअनुहु अम्मा नवालुहु की तरफ निस्बत हो गई तो वो बैतुल्लाह बन गया। अब सारे लोग वहां पर जाते हैं, वहां का तवाफ करते हैं, इसी तरीके से वहां पर जाकर उसकी ज़ियारत करते हैं, उम्रा करते हैं, वहां पर जाकर के हज करते हैं। तो क्या हुआ कि जब उसकी निस्बत अल्लाह जल्ल शाअनुहु अम्मा नवालुहु की तरफ हो गई तो उसकी फजीलत और उसकी हैसियत अल्लाह जल्ल शाअनुहु अम्मा नवालुहु ने बढ़ा दी। इसी तरीके से बिकलिमतिन मिन्हु, जब अल्लाह जल्ल शाअनुहु अम्मा नवालुहु ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना कलिमा कह दिया तो इससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे के अंदर इजाफा हो गया। इस्मुहु ईसा अलैहिस्सलाम का नाम, अरबी जुबान के अंदर हर वो चीज जिसकी वजह से एक चीज दूसरी चीजों से जुदा हो जाती है, दूसरी चीजों से जुदा होकर के समझ में आती है तो उसको इसम कहते हैं। चाहे वो किसी का लक़ब हो, चाहे वो किसी की कुनियत हो, चाहे वो किसी का खिताब हो, या चाहे वो उसका नाम हो, उन तमाम चीजों को अरबी जुबान के अंदर इसम कहा जाता है। तो इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इसम, उनका नाम अल मसीह ईसा इब्न मरियम, मसीह ईसा इब्न मरियम है। अल्लाह जल्ल शाअनुहु अम्मा नवालुहु ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यहाँ पर 3 नाम जिक्र किए हैं। नंबर 1 अल मसीह, नंबर 2 ईसा और नंबर 3 इब्न मरियम। तो मसीह ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है और ईसा ये उनका नाम है और इब्न मरियम ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत है। मसीह एक ऐसा लफ्ज है जो दो ऐसे माना के लिए इस्तेमाल होता है जो दो माने आपस में एक दूसरे के लिए जिद। चुनांचे मसीह का माना मुबारक भी आता है और मसीह का माना मलऊन भी आता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मसीह कहा जाता है वो तो मुबारक होने की वजह से कहा जाता है। दज्जाल को भी मसीह कहा जाता है और दज्जाल को जो मसीह कहा जाता है वो उसकी मलऊन होने की वजह से कहा जाता है। बाद हजरात फरमाते हैं कि मसीह अल-मस्ह से निकला और अल-मस्ह का माना होता है कि गंदगियों को दूर कर देना। तो चूंकि अल्लाह जल्ल शाअनुहु अम्मा नवालुहु ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से गंदगियों को दूर कर दिया था और आप अलैहिस्सलाम को गुनाहों से पाक कर दिया था, इस वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मसीह मस्ह से निकला और मसह का माना होता है किसी चीज के ऊपर हाथ फेर देना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह इस वजह से कहा जाता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम किसी पौड़ी के ऊपर, किसी बीमार के ऊपर अपना हाथ फेर देते थे तो अल्लाह जल्ल शाअनुहु अम्मा नवालुहु उसको शिफा अता फरमा देते। और बाद हजरात फरमाते हैं कि मसीह अस्सियाहत से निकला और सियाहत का माना होता है जमीन के अंदर चलना फिरना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी अपना कोई मकान नहीं बनाया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी मुसाफरत की हालत में उन्होंने जिंदगी गुजारी है। तो चूंकि ये एक जगह ठहर करके जिंदगी नहीं गुजारी बल्कि मुख्तलिफ जगहों और इन्होंने जिंदगी गुजारी है तो इस वजह से इनका नाम ही मसीह कर दिया, लक़ब दे दिया गया। और हजरत इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद वो फरमाते हैं कि मसीह सिद्दीक़ को कहते हैं, सच्चे को कहते हैं, और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मसीह झूठे को भी कहते हैं और वो दज्जाल है। और दज्जाल को मसीह इस वजह से भी कहा जाता है कि मसा का माना होता है मिटा देना, क्योंकि उसकी जो दाईं आंख है वो मिटी हुई होगी। एक तो ये है कि आंख मौजूद हो लेकिन नजर न आती। दज्जाल ऐसा होगा कि उसकी ये आंख होगी, वो बिल्कुल इस तरह सपाट होगी, तो इस वजह से उसको मसीह कहा जाता है। तो बहरहाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था मसीह और नाम था ईसा इब्न मरियम, ये उनकी कुनियत है। यहाँ पर अल्लाह जल्ल शाअनुहु अम्मा नवालुहु हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं कि तेरा एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम मसीह और ईसा होगा, इब्न मरियम, और वो मरियम का बेटा। अब इसको कहने की जरूरत तो नहीं है कि जब बेटा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से ही पैदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है उन्हीं का बेटा होगा। लेकिन अल्लाह जल्ल शाअनुहु ने इब्न मरियम गोया ये अल्लाह जल्ल शाअनुहुु अम्मा नवालुहु ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि उसका नस्ब जो होगा वो आपकी की तरफ मंसूब होगा, कि उसका कोई बाप नहीं होगा, तो नस्ब जो है वो आपका इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा इब्न मरियम के अंदर यहूद की तरदीद भी है। यहूद हजरत
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوا ہے، اور یعنی کسی ان کی والدہ نے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ جل شانہ اما نوالہ نے ان کی تردید کے لیے ابن مریم کا لفظ ارشاد فرمایا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والے ہوں گے، وجاہت والے ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری فضیلت کا اللہ جل شانہ اما نوالہ نے تذکرہ فرمایا۔ وجی کس کو کہتے ہیں؟ وجی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ اما نوالہ کے الزامات سے اور طعن و تشریح سے بری فرماتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قرآن کریم کے اندر وجی کہا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ اما نوالہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ وہ تکلیف کیا تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ قسی ہے، تو یہ تہمت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگائی تھی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ جل شانہ اما نوالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اس تہمت سے بری فرمایا تھا۔ اور آگے اللہ جل شانہ اما نوالہ کا وکان عند اللہ وجیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ہاں وجی، آیت کے آخر کا آیت کے شروع کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ جل شانہ فرمایا وکان عند اللہ وجیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام و اللہ کی ہاں وجی ہے، تو اس سے گویا کہ اللہ جل شانہ اما نوالہ نے فبرأہ اللہ مما قالوا کی وجہ بیان کہ اللہ جل شانہ اما نوالہ نے ان کو اپنی قوم کے طعن و تشریح سے اور ان کے الزامات سے کیوں بری کیا؟ اس لیے کہ وکان عند اللہ وجیہا، کہ موسیٰ علیہ السلام و اللہ کی ہاں وجی۔ وجی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ جل شانہ اما نوالہ الزامات سے اور طعن و تشریح سے بری فرما دیتے ہیں۔ تو وجیہا فی الدنیا والآخرہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دنیا کے اندر بھی وجی ہیں، والآخرہ اور آخرت کے اندر بھی وجی ہیں۔ دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگائے گئے ہیں، دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طعن و تشریح ہوا ہے، لیکن اللہ جل شانہ اما نوالہ نے اسی دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تمام الزامات سے بات کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آخرت کے اندر بھی جو تہمتیں اور جو الزامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے گئے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اما نوالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانیت کے سامنے بلائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تمام الزامات سے بات فرمائیں گے۔ بہرحال وجیہا فی الدنیا والآخرہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری فضیلت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تیسری فضیلت، ومن المقربین، وہ مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ ومن المقربین، اب دیکھنے کے اندر یہ چھوٹا سا لفظ، لیکن اس چھوٹے سے لفظ میں اللہ جل شانہ اما نوالہ نے 3-4 باتوں کو بیان کرتا ہے۔ ومن المقربین، اس لفظ کے اندر یہود کی تردید بھی ہے کہ یہود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگاتے، اللہ جل شانہ اما نوالہ نے فرمایا کہ وہ الزامات سے بری ہیں، بلکہ ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو بھی اسی لفظ کے اندر اللہ جل شانہ اما نوالہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ ان کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ وہ من المقربین، کہ مقرب لوگوں میں سے۔ اور تیسری بات کہ اسی آیت میں ومن المقربین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی انفرادیت کی نفی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی صرف مقرب نہیں ہے، بلکہ جس طرح اور بھی بہت سے مقربین ہیں، انہی میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ اور چوتھی بات، پیچھے فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اور آگے فرمایا ومن المقربین، تو کہا آیت کے آخر کا آیت کے شروع کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو یہاں پر تعلق کیا ہے؟ وجیہا فی الدنیا والآخرہ۔ جب اللہ جل شانہ اما نوالہ کسی کو وجیہ بنا لیتے ہیں، کسی کو وجاہت عطا فرما دیتے ہیں، تو اللہ جل شانہ اما نوالہ اس کو اپنا تقرب بھی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو صاحب وجاہت ہوتا ہے، جو مرتبے والا ہوتا ہے، تو بادشاہوں کے ہاں اس کو تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ جل شانہ اما نوالہ کے ہاں وجاہت والا ہوگا، جو اللہ جل شانہ اما نوالہ کے ہاں وقار والا ہوگا، سنجیدگی والا ہوگا، من المقربین، اللہ جل شانہ اما نوالہ اس کو اپنا تقرب عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ حضرت عیسیٰ
अलैहिस्सलाम की तीसरी फजीलत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की चौथी फजीलत, वयुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहलन, वो लोगों से बात करेंगे फिल महदी, गोद के अंदर, यानी पैदा होते ही वो लोगों से कलाम करेंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो कलाम नहीं कर सका, लेकिन अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुसूसियत अता फरमाई थी कि उन्होंने पैदा होते ही कलाम किया था। तफसीर रूहुल मानी के अंदर लिखा है कि 11 बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने बचपन ही के अंदर कलाम किया था। एक तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने बचपन के अंदर कलाम किया। तकल्लम फिल महदी अन्नबी मोहम्मद के गहवारे के अंदर, गोद के अंदर नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम किया। व यहया व ईसा वल खलील व मरियम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने भी गोद के अंदर कलाम किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद के अंदर कलाम किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गोद के अंदर कलाम किया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने गोद के अंदर कलाम किया। व मुबरिउ जदीद तुम शाहिद यूसुफ, और जरीद एक बहुत बड़ा अल्लाह वाला गुजरा था, उसके ऊपर किसी बदकार औरत ने तोहमत लगा दी थी। तो जब तोहमत लगाई गई, लोग उसके गिरजे को ढहाने के लिए, उसके गिरजे को तोड़ने के लिए आ गए, तो जरीद ने उस औरत और बच्चे को बुलवाया और उस बच्चे को कहा कि तुम्हारा बाप कौन है। तो उस बच्चे ने उस वक्त गवाही दी थी कि मेरा बाप फलां चरवाहा है। तो जरीद को जो है तोहमत से बरी कर दिया गया था। तो उस वक्त जो बच्चे ने कलाम किया था वो भी गोद के अंदर कलाम किया था। तुम शाहिद यूसुफ, फिर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक के अंदर गवाही देने वाला था, यानी जुलैखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई थी कि इन्होंने मेरे साथ बदकारी का इरादा किया है। तो एक बच्चे ने उस वक्त गवाही दी थी कि इन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को देख लिया जाए, अगर वो कमीज आगे से फटी हुई है तो हजरत यूसुफ झूठे हैं, और अगर वो कमीज पीछे से फटी हुई है तो जुलैखा झूठी है। तो जब देखा गया कि कमीज पीछे से फटी हुई थी तो उस बादशाह को बात समझ में आ गई कि जुलैखा झूठी थी। वो शाहिद यूसुफ, उस बच्चे ने भी बचपन के अंदर कलाम किया था। मुस्लिम, और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि रिवायत करते हैं कि खंदक वाले जिनका तज़किरा सूरतुल बुरूज के अंदर आएगा, तो उस वक्त एक बच्चा था जिसने बचपन के अंदर कलाम किया था। और एक बच्चा ऐसा था कि जिसका गुजर एक बांदी के ऊपर हुआ, उस बांदी को के ऊपर जिना की तोहमत लगाई जा रही थी और वो बांदी आगे से बोल नहीं रही थी। तो वो बच्चा उस बच्चे ने उस बांदी के हक में गवाही दी कि ये जानिया नहीं है, ये नो। और इसी तरह माशिता हजरत माशिता जो फिरऔन के जमाने के अंदर उसकी बांदी थी, उसके बच्चे ने बचपन के अंदर कलाम किया था और माँ से कहा था कि ए माँ, तू इस आग के अंदर कूद जा, इसलिए कि इस आग के अंदर कूद जाने के बाद राहत ही राहत है। वफी ज़िमनिल हादिल मुबारक युतम, और हादी नाम का एक बंदा गुजरा था, उसके जमाने में एक बच्चे ने गवाही दी थी। बहरहाल तफसीर रूहुल मानी के अंदर ये बात लिखी है कि कुल 11 बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने बचपन के अंदर गोद में कलाम किया। तो अल्लाह जल्ल शाअनुहु अम्मा वालुहु ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत को बयान फरमाया, वो युकल्लिमुन नास फिल महदी, ईसा अलैहिस्सलाम गोद में लोगों से कलाम फरमाएंगे, व कहलन, और बड़ी उम्र। कहल किसको कहते हैं? कहल कहते हैं अर्रजुलु तामुस सबी, कि वो आदमी जो अपनी जिस्मानी एतबार से अपनी यानी हद को, अपनी इंतहा को पहुंच चुका हो, और इसकी हद होती है 40 साल। 40 साल या इससे ज्यादा की उम्र को अगर पहुंच चुका हो तो उसको कहल कहा जाता है। तो अब यहाँ पर बचपन के अंदर अगर कोई बात करे तो इसका मौजूदा होना समझ में आता है। बड़ा आदमी जब हो जाता है तो सारे ही कलाम करते हैं, तो यहाँ पर कहलन को जिक्र करने का क्या मकसद? तो इसका एक मकसद तो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की तरफ इशारा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो आसमानों की तरफ उठाया गया था उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 33 साल थी। तो कहलन ये तो 40 साल का होता है। तो गोया कि अल्लाह ने इशारा दे दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस जमीन के अंदर आएंगे और अपनी इस उम्र तक पहुंचेंगे। और दूसरा वकहलन से इस बात की तरह इशारा कर दिया कि असल कलाम तो बचपन का ही है, लेकिन साथ कहलन का लफ्ज लाकर इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि वो बचपन के अंदर ऐसा कलाम करेंगे जो इंसान 40 साल की उम्र में जाकर के करता है। अल्लाह जल्ल शाअनुहु अम्मा वालुहु जैसी उनको बचपन के अंदर ही अता फरमा देंगे। वमिनस सालिहीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 5वीं फजीलत, वमिनस सालिहीन, वो नेक लोगों में से, यानी जिस तरह बाकी नेक लोग हैं उन्हीं नेक लोगों में से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी एक होंगे।
ومن الصالحین یہ آیت کا آخر ہے، اور وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا یہ آیت کا شروع ہے۔ تو یہاں پر حضرات فرماتے ہیں کہ کلام کی صلاحیت اور اس کی استعداد، اور اسی طریقے سے اس کلام کے مطابق عمل کی صلاحیت اور استعداد کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی جتنا اونچے درجے کا کلام ہوگا، جتنا علمی اور نظریاتی کلام ہوگا، اتنا ہی وہ عمل کی تحریک انسانوں کے اندر پیدا کرے گا اور لوگوں کو عمل کے اوپر کھڑا کرے گا۔ تو بہرحال آج کے سبق میں دو باتیں تھیں، ایک حضرت مریم علیہ السلام کی بشارت کا تذکرہ تھا، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ تھا۔ جو کچھ کہا جیسے میں نے تعالیٰ